Soldier was brought to triage area after being exposed to chemical weapons. Signs and symptoms of nerve gas exposure were noticed. Nurse prepares for medical management. Which medication should the nurse prepare for the patient? So இங்க ஒரு சோல்ஜரை triage ஏரியாவுக்கு அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்? Because of exposure to chemical weapons. Signs and symptoms எல்லாமே nerve gas exposureன்னு காமிக்குது. So nerve gas exposure ஆயிடுச்சுன்னா முக்கியமாக வர்ற ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து secretions எல்லாமே increased ஆகும். One of the important feature is excessive tears. Tearing gas னு சொல்லுவாங்க. So இந்த கண்டிஷனுக்கு எந்த மெடிசன் தான் நாம கொடுக்கணுங்கிறதா கொஸ்டின். So antidote for chemical weapons. Antidote for chemical weapons or nerve gas exposure எதுங்கிறதா கொஸ்டின். ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா atropine, B adrenaline, C sodium nitrate and D sodium thiosulfate. So antidote for chemical warfare or nerve gas exposure is atropine தான், atropine sulfate. Answer is option A, atropine sulfate. Next question, nurse was providing research study for 200 people. The research is answered by 120 people only. Calculate how many people that shared in study in percentage. Simple question தான். 200 மெம்பர்ஸ்க்கு ஒரு ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அதில் 120 people மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ணேன். ஸோ அதோட பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஸோ out of 200, 120 members answered. Percentage பார்க்குறதுக்கு நாம இதை into 100 multiply by 100. So 2 zeros கட் பண்ணாங்கன்னா 120 divided by 2 equals 60. So options பார்த்தீங்கன்னா 20, 40, 80 and 60. Answer is option D, 60%. Next question, a nurse is receiving a child post-operative tonsillectomy. Which of the following nursing action is suitable for the post-op care? Post-op tonsillectomy child ku suitable ana post-operative care enna? A. Encourage the child to cough spontaneously. Observe for subtle signs of hemorrhage. Place the child in prone position. Suction the mouth to clear the airway. So tonsillectomy surgery location உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், tonsils எங்கே இருக்காங்க. ஸோ சர்ஜரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் முக்கியமான ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் பேஷண்ட்ஸ் ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் அண்ட் ஏர்வே ப்ராப்ளம். ஸோ அதுக்கு நாம் பிளேஸ் பண்ணுறது வந்து செமி ஃபவுலர்ஸ் பொசிஷனில். ப்ரோன் பொசிஷனில் பிளேஸ் பண்ணாங்கன்னா நெக் ரீஜனில் வந்து ப்ரெஷர் ஆகும், ஸோ காம்ப்ளிகேஷன் ஆகும். ஸோ பிளேஸ் த சைல்ட் இன் ப்ரோன் பொசிஷன் வந்து ராங். சக்ஷன் த மவுத் டு கிளியர் த ஏர்வே. சர்ஜிக்கல் சைட் வந்து டான்சில் ஏரியாவில். ஸோ சக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு டியூப் இன்சர்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த சக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னால இல்லைன்னா டியூப் சர்ஜிக்கல் சைடில் டச் பண்ணுறதுனால வந்து ப்ளீடிங் ஆகும், மறுபடியும் காம்ப்ளிகேஷன் ஆகும். ஸோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் டியூரிங் tonsillectomy, post tonsillectomy patient is first is suctioning and second is clearing the throat. So suctionங்கிறது wrong answer. அதே மாதிரி encourage the child to cough spontaneously. cough பண்ணா கூட surgical siteல pressure வரும், bleeding ஆகும். So option A is also wrong. Correct answer வந்து option B, observe for subtle signs of hemorrhage. surgical siteல இருந்து bleeding இருக்காங்களான்னு செக் பண்ணணும். அதோட முக்கியமான ஃபீச்சர் வந்து frequent swallowing. surgical siteல bleeding இருக்காங்கன்னா patient வந்து frequently swallow பண்ணும். ஸோ அதான் indication of hemorrhage for a patient after tonsillectomy. So answer is observe for subtle signs of hemorrhage. Next question, you are assisting an MD with removal of a chest tube. What activity may the MD have the patient perform while the chest tube is being removed? So chest tube remove பண்ணும்போது நம்ம patient கிட்ட எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும், என்ன பண்ணுறதுக்காக சொல்லணுங்கிறதா கொஸ்டின். ஆப்ஷன் A Valsalva maneuver, ஆப்ஷன் B Leopold maneuver, C suprapubic pressure and D Mac Roberts maneuver. 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்காங்க. ஆப்ஷன் D Mac Roberts maneuver and ஆப்ஷன் C suprapubic pressure. இந்த ரெண்டு மெத்தடும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஷோல்டர் டிஸ்டோஷியாவில். ஷோல்டர் டிஸ்டோஷியானா ஹெட் டெலிவர்ட் ஆகிறதுக்கு அப்புறம் டியூரிங் டெலிவரி ஹெட் டெலிவர்ட் ஆகும், ஆனால் ஷோல்டர் டெலிவர்ட் ஆகாது. ஸோ டிஃபிகல்ட்டி டு டெலிவர் த ஷோல்டர் ஆஃப்டர் த டெலிவரி ஆஃப் ஹெட்டை தான் நம்ம ஷோல்டர் டிஸ்டோஷியான்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் தான் ஃபார் ஈஸி டெலிவரி ஆஃப் த ஷோல்டர் or to make the delivery of the shoulder நாம யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் தான் மெக் ராபர்ட்ஸ் மேனுவர்
and இல்லனா suprapubic pressure. Okay. Option B வந்து Leopold maneuver. இதுவும் ஒரு palpation method தான். During pregnancy நம்ம uterus palpate பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் தான். பேபியோட ப்ரெசன்டேஷன் பொசிஷன் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற பால்பேஷன் மெத்தட் தான் லியோபோல்ட் மேனுவர். ஓகே, ஸோ இங்கே செஸ்ட் டியூப் ரிமூவ் பண்ணும்போது நம்ம பேஷண்ட் கிட்ட சொல்கிற விஷயம் வந்து டு யூஸ் வல்சல்வா மேனுவர். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ, வல்சல்வா மேனுவர். வல்சல்வா மேனுவர்னால் பிரெத்தை ஹோல்ட் பண்ணணும், அப்புறம் டியூப் ரிமூவ் பண்ணும்போது ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக ப்ரீத் அவுட் பண்ண சொல்லணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நோஸை ரெண்டும் க்ளோஸ் பண்ணணும், அப்புறம் மவுத் கூட க்ளோஸ் பண்ணி மேக்ஸிமம் பிரெத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஹோல்ட் பண்ணணும். வைல் ரிமூவிங் த டியூப் நம்ம பேஷண்ட் கிட்ட ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸைல் பண்ண சொல்லணும். அதுதான் வல்சல்வா மேனுவர். ஓகே, இன்னொரு பாயிண்ட், இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வல்சல்வா மேனுவர் ரிலேட்டட் வந்து ஹார்ட் ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்டுக்கு வல்சல்வா மேனுவர் இஸ் கான்ட்ரா இண்டிகேட்டட். ஏன்னா பிரெத் ஹோல்ட் பண்ணுறதுனால அது கார்டியக் ஹார்ட் மசிலோட கன்ட்ராக்ஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஹார்ட் ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்டுக்கு வல்சல்வா மேனுவருங்கிறது கான்ட்ரா இண்டிகேட்டட். பேஷண்ட் வித் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஷுட் அவாய்ட் வல்சல்வா மேனுவர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், நர்ஸ் ரிசீவ்ஸ் a telephonic call from the admission office of the hospital and is told that a patient with streptococcal meningitis will be admitted to the medical unit. The nurse is planning to apply infection control measures for the patient. Which type of isolation precaution the nurse must observe? So question வந்து which type of isolation precaution? So patient ஓட problem வந்து streptococcal meningitis. ஸோ ஸ்ட்ரெப்டோகோக்கல் மெனிஞ்சைட்டிஸ் இருக்கிற பேஷண்ட் அட்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாம் எந்த ஐசோலேஷன் ப்ரிகாஷன் எடுக்கணுங்கிறதா கொஸ்டின். ஸோ மெனிஞ்சைட்டிஸ் முக்கியமாக டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து ட்ராப்லெட். ஸ்ட்ரெப்டோகோக்கல் மெனிஞ்சைட்டிஸ் இஸ் அ ட்ராப்லெட் டிசீஸ். அதனால் நாம் எடுக்க வேண்டிய ப்ரிகாஷன் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா A droplet precaution, B contact precaution, airborne precaution and standard precaution. Streptococcal meningitis droplet diseaseங்கிறதுனால precaution வந்து droplet precautions. Answer is option A, droplet precautions. Next question, 9-month-old child diagnosed with bronchiolitis due to respiratory syncytial virus is admitted to the pediatric hospital. The nurse should initiate which of the following isolation precaution? ஸோ ப்ராப்ளம் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். முதல்ல A கான்டாக்ட், B ஏர்போன், C ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் D ட்ராப்லெட். ஸோ ப்ராப்ளம் என்ன, சைல்டோட டயக்னோசிஸ் வந்து ப்ரோங்கியோலைட்டிஸ் டியூ டு RSV, ரெஸ்பிரேட்டரி சின்சிஷியோ வைரஸ். இது வந்து சில்ட்ரன்ஸ்க்கு இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணுற ஒரு வைரஸ் தான். முக்கியமாக அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கில் ட்ரக்கியா, லாரிங்ஸ் அண்ட் ப்ரோங்கஸில் தான் முக்கியமாக இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும். ஸோ இதோட ஃபீச்சர் என்னென்னா குரூப் சிண்ட்ரோம்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரக்கியோ, லாரிஞ்சோ, ப்ரோங்கைட்டிஸ் இந்த 3 ஏரியாவில் தான் முக்கியமாக இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணுவாங்க. இதோட முக்கியமான ஃபீச்சர் வந்து இதோட டிரான்ஸ்மிஷன் ஏர்போனோ ட்ராப்லெட்டோ இல்லை, மற்ற இன்ஃபெக்ஷன் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் போல் ஏர்போனோ ட்ராப்லெட்டோ இல்லை, டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து கான்டாக்ட் தான். ஸோ அதனால் நாம் எடுக்க வேண்டிய ப்ரிகாஷன் வந்து கான்டாக்ட் ப்ரிகாஷன். ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வந்து இப்போது RSV இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிற சைல்டோட பேரண்ட்டுக்கு நாம் என்ன ஹெல்த் எஜுகேஷன் கொடுக்கணுங்கிறதா ஒரு கொஸ்டின். ஆன்சர் வந்து மெயின்டைன் ஹேண்ட் ஹைஜீன். கான்டாக்ட் ப்ரிகாஷனில் இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டெப் வந்து ஹேண்ட் ஹைஜீன். டு ப்ரிவெண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் த இன்ஃபெக்ஷன் யூ ஷுட் மெயின்டைன் ஹேண்ட் ஹைஜீன். ஸோ இங்கே ப்ரிகாஷனை பற்றி தான் கொஸ்டின், அதனால் கான்டாக்ட் ப்ரிகாஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், a woman patient is admitted for abdominal pain. She complains generalized pain, nausea, vomiting and constipation. There is rebound tenderness and abdominal rigidity. Her pain is localized on the right side. BP 130/68, heart rate 92, respiratory rate is 18 and temperature is 38.6. What should the nurse suspect? So இந்த மாதிரி what should the nurse suspect னு கேட்டால் நாம் பேஷண்ட்டோட டயக்னோசிஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதுக்காக நாம் முதல்ல சிம்டம்ஸை பார்க்கணும். ஸோ பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் ஜென்ரலைஸ்ட் பெயின் இருக்காங்க, GI symptoms, nausea, vomiting and there is rebound tenderness. Rebound tendernessனா palpate பண்ணும்போது பெயின் இருக்காது, ஆனால் withdraw பண்ணுற டைமில் பெயின் அண்ட் டெண்டர்னஸ் இருக்கும். ஸோ அதான் rebound tenderness. And her pain is localized on the right side. So rebound tenderness on the right lower quadrant. அதோட ஃபீச்சர், இந்த ஃபீச்சர் வந்து அப்பெண்டிசைட்டிஸில் தான் இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா intestinal obstruction, influenza, appendicitis, pyloric stenosis. இங்கே டெம்பரேச்சர்
வைட்டல் சைன்ஸ் கூட மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் முக்கியமாக இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ரீபவுண்ட் டெண்டர்னஸ் அண்ட் அப்டோமினல் ரிஜிடிட்டி இல்லைன்னா அப்டோமினல் கார்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஒன் ஆஃப் த காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் அப்பெண்டிசைட்டிஸ் இஸ் ரப்சர் அண்ட் பெரிட்டோனைட்டிஸ். ஒருவேளை பெரிட்டோனைட்டிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா காமிக்கிற ஃபீச்சர் தான் அப்டோமினல் ரிஜிடிட்டி இல்லைனா அப்டோமினல் கார்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரீபவுண்ட் டெண்டர்னஸ், பெயின் ஆன் த ரைட் சைடு அண்ட் அப்டோமினல் ரிஜிடிட்டி இந்த 3 ஃபீச்சர்ஸும் வர்றது அப்பெண்டிசைட்டிஸில் தான். ஸோ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பைலோரிக் ஸ்டெனோசிஸ். இது வந்து பீடியாட்ரிக் கண்டிஷன் தான், பர்த் டிஃபெக்ட் தான். பைலோரிசிஸ் நேரோ ஆகும், அதனால ஸ்டொமக் அண்ட் duodenோட கனெக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ இதோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் வந்து ப்ரொஜெக்டைல் வாமிட்டிங். இன்ஃப்ளூயன்ஸா ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் தான், இன்டெஸ்டைனல் ஒப்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ ரீபவுண்ட் டெண்டர்னஸும் அப்டோமினல் ரிஜிடிட்டியும் வர்றது வந்து ரைட் சைடில் ரீபவுண்ட் டெண்டர்னஸ்னா it indicates appendicitis. Answer is option C, appendicitis. Next question, a 26-year-old patient in the gynecological ward complained of pain and swelling in her episiotomy stitches in her second postnatal day. On examination, there is localized swelling, redness, foul smell and pussy discharge were identified at the stitches site. After examination, the nurse checked vital signs: BP 116/28, heart rate 132, respiratory rate 28, temperature is 39.8. Which of the following should the nurse do prior to the patient examination by the gynecologist? So question என்னன்னா gynecologist எக்ஸாம்ஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நாம முக்கியமாக என்ன பண்ணணுங்கிறதா. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸை பார்க்கலாம். முக்கியமாக எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் என்ன, பெயின் அண்ட் ஸ்வெல்லிங் இன் ஹர் எபிசியோட்டமி. ஃபர்தர் எக்ஸாமினேஷனில் ரெட்னஸ், ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங் அண்ட் பஸ்ஸி டிஸ்சார்ஜ். பஸ்ஸி டிஸ்சார்ஜுங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுறது இன்ஃபெக்ஷன், அதனால தான் ரெட்னஸ், ஸ்வெல்லிங் அண்ட் பெயின் இருக்காங்க. ஸோ another finding is பார்த்தீங்கன்னா டாக்கிகார்டியா இருக்காங்க, அப்புறமா டெம்பரேச்சர் வந்து 39.8. ஸோ ஃபீவர் கூட இருக்காங்க. ஆல் தீஸ் இண்டிகேட்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் த wound. எபிசோட்டமி woundல இன்ஃபெக்ஷன் இருக்காங்க. ஸோ கைனகாலஜிஸ்ட் நாம் கால் பண்ணோம். கைனகாலஜிஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ப்ரையாரிட்டி வந்து பேஷண்ட்டுக்கு எந்த காரியம் தாங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஸோ ஆப்ஷன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா A, அரேஞ்ச் ட்ரெஸ்ஸிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், B, மெயின்டைன் பேஷண்ட் ப்ரைவசி, C, அரேஞ்ச் ஸ்டிச் ரிமூவல் கிட், D, கலெக்ட் டீட்டெயில் ஹிஸ்ட்ரி. இந்த 4 ஆப்ஷனில் மோஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி திங் வந்து கைனகாலஜி எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும், எபிசியோட்டமி wound தான் அசஸ் பண்ணணும். அதனால் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பேஷண்ட்டோட ப்ரைவசி தான். adequate privacy மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் தான் எக்ஸாமினேஷன் பண்ண முடியும். ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் மெயின்டைன் பேஷண்ட் ப்ரைவசி. அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற எந்த ப்ரொசீஜரும் நம்ம செய்யணும். ஓகே. 38 weeks pregnant woman complains that she has been craving to eat non-food substance. What is the term that describes this pregnant mother's condition? ஸோ இங்கே வந்து கண்டிஷனை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த டிசோர்டரோட நேம் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ப்ராப்ளம் என்ன, she has been craving to eat non-food substance. non-food substance தான் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க ஈட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதோட டெஃபினிஷன், அதோட டிசோர்டரோட நேம் என்னங்கிறதா. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் A, பைக்கா, B, புலிமியா, C, அனோரெக்சியா, D, பிஞ்ச் ஈட்டிங். ஸோ பிஞ்ச் ஈட்டிங்னா லார்ஜ் அமௌண்ட்டில் ஃபுட்டை ஈட் பண்ணுறது. இது வந்து முக்கியமாக ஆப்ஷன் B, புலிமியா நர்வோசாவில் வர ஒரு ஃபீச்சர் தான். லார்ஜ் அமௌண்ட்டில் ஃபுட்டை கன்சியூம் பண்ணும், அதுக்கப்புறமா வாமிட்டிங் பண்ணும். அது ஒரு சைக்கிளாக ரிப்பீட் ஆகும் தான் புலிமியா நர்வோசா. ஸோ இது வந்து ஈட்டிங் டிஸார்டர் தான், ஆனால் ஃபுட்டு தான் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க. அனோரெக்சியானா லாஸ் ஆஃப் appetite தான். ஓகே. இன்னொரு கண்டிஷன் கூட இருக்காங்க, அனோரெக்சியா நர்வோசா விச் இஸ் ஆல்சோ எ ஈட்டிங் டிஸார்டர். இதில் வந்து வெயிட் கெயின் ஆகுங்கிற நர்வஸ்னஸில் ஃபுட் இன்டேக் பண்ணாது. டிஸ்பைட் அவங்களுக்கு எவ்வளோ வெயிட் லாஸ் இருந்தாலும் அவங்களோட மைண்டில் வந்து வெயிட் கெயின்ங்கிறத பயம்தான். ஸோ அதனால் ஃபுட் இன்டேக் பண்ணாது. ஸோ தான் அனோரெக்சியா நர்வோசா. ஸோ இந்த 3 ஆப்ஷன்ஸுமே ரிலேட்டட் டு ஈட்டிங் டிஸார்டர் which மீன்ஸ் அவங்க ஃபுட் தான் எடுக்கிறாங்க. இங்கே ப்ராப்ளம் என்ன, கிரேவிங் டு ஈட் நான் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். ஸோ கிரேவிங் டு நான் ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் known as pica. Okay, so answer is option A, pica. Next question, during physical assessment of a male infant genitalia, the nurse found that one of the testes is enlarged. Which of the following could be the reason for the swollen testis? ஸோ அசஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது மேல் இன்ஃபென்ட்டோட
ஒரு டெஸ்டிஸ் வந்து swollen-ஆ இருக்காங்க. ஸோ எந்த கண்டிஷனில் தான் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஆப்ஷன் ஏ கோர்டி, ஆப்ஷன் பி கிரிப்டோர்கிடிசம், ஆப்ஷன் சி ஹைட்ரோசீல் அண்ட் ஆப்ஷன் டி ஹைப்போஸ்பீடியாசிஸ். ஸோ கோர்டிங்கிறது இதுவும் பர்த் டிஃபெக்ட் தான், மேல் ஜெனட்டல் ஆர்கனில் இருக்கிற டிஃபெக்ட் தான். இதில் வந்து அப்நார்மலாக கர்வேச்சராக இருக்கும் பெனிஸில். அப்நார்மல் ஷார்ப் கர்வேச்சர் ஆஃப் த பெனிஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் கோர்டி. செகண்ட் வந்து கிரிப்டோர்கிடிசம் இல்லைனா அன்டிசெண்டட் டெஸ்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது கூட பர்த் டிஃபெக்ட் தான். இதில் வந்து டெஸ்டிஸ் ப்ராப்பராக ஸ்க்ரோட்டம்குள்ளே ஃபால் ஆகாது. இட் வில் ரிமைன் இன் த இங்குவைனல் ரீஜியன். இப்போ நம்ம பால்பேட் பண்ணாங்கன்னா இங்குவைனல் ரீஜனில் டெஸ்டிஸை பால்பேட் பண்ண முடியும். அண்ட் தட் அன்டிசெண்டட் டெஸ்டிஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் கிரிப்டோர்கிடிசம். ஹைப்போஸ்பீடியாசிஸ்னால் மேல் யூரித்ரல் ஓப்பனிங் வந்து நார்மல் பொசிஷனில் இருக்காது, அதோட நார்மல் பொசிஷனோட கீழே தான் இருக்கும். ஸோ டவுன் சைட் ஆஃப் த பெனிஸில் தான் யூரித்ரல் ஓப்பனிங் இருக்கும். ஸோ மேல் யூரித்ரல் ஓப்பனிங் அட் த டவுன் சைட் ஆஃப் த பெனிஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஹைப்போஸ்பீடியாசிஸ். ஆப்ஷன் சி ஹைட்ரோசீல். ஹைட்ரோசீல்னா ஹைட்ரோ மீன்ஸ் வாட்டர், சீல் மீன்ஸ் கேவிட்டி. ஸோ ஸ்க்ரோட்டல் சாக்கில் வந்து ஃப்ளூயிட் எக்ஸஸ் ஆகி அங்கே எடிமா வரும், அதை தான் ஹைட்ரோசீல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ swollen testis is seen in hydrocele. Answer is option C, hydrocele. Next question. 4-month-old infant returned immediately from OR room, operation room, post cleft lip repair. Which of the following nursing intervention should be considered? Option A, apply elbow restraint. Option B, apply suction when needed. Option C, measure temperature. Option D, put infant in prone position. So condition is post cleft lip repair. So postoperatively one of the important intervention is முதல்ல பேஷண்ட்டை ப்ராப்பர் பேபியை ப்ராப்பரான பொசிஷனில் ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஓகே, செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் அன்வாண்டட் டச்சிங். சர்ஜிக்கல் சைட்டில் டச்சிங் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதனால் இப்போ நீங்கள் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா புட் த இன்ஃபென்ட் இன் ப்ரோன் பொசிஷன். கிளெஃப்ட் லிப்போட கிளெஃப்ட் லிப் சர்ஜரி பண்ண சைல்டை நம்ம ப்ரோன் பொசிஷனில் ப்ளேஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த சர்ஜிக்கல் சைட்டு பெட்டில் டச் ஆகும், ப்ளீடிங் ஆகும். ஓகே, மெஷர் டெம்பரேச்சர், இன்ஃபெக்ஷன் இருக்காங்க பார்க்கலாம். அப்ளை சக்ஷன் வென் நீடட். சக்ஷன் பண்ணால் கூட என்ன ஆகும், இந்த சர்ஜிக்கல் சைட்டில் ப்ரெஷர் வரும். ஸோ நம்ம செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து நம்ம சொன்னோம் அன்வாண்டட் டச்சிங். அதுக்காக நாம் பண்ணுற இன்டர்வென்ஷன் வந்து அப்ளை எல்போ ரெஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஸோ எல்போ ரெஸ்ட்ரெயின்ஸ் இன்னொரு டிவைஸ் கொடுத்துருக்காங்க, லோகன் போன் சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஒரு மெட்டல் கிளிப்பு தான், பெண்டாக இருக்கும். அதை அப்ளை பண்ணாங்கன்னா ஈவன் இன்ஃபென்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணால் கூட அந்த கிளிப்பில் தான் டச் ஆகும், சர்ஜிக்கல் சைடில் டச் ஆகாது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் அப்ளை எல்போ ரெஸ்ட்ரெயின்ஸ். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இப்போது எல்போ ரெஸ்ட்ரெயின்ஸ் அப்ளை பண்ணாங்கன்னா எவ்ரி 2 hours நம்ம அந்த எல்போ ரெஸ்ட்ரெயின்ஸை ரிலீஸ் பண்ணணும். இல்லைனா ரெஸ்ட்ரெயினோட ப்ரெஷர்னால வந்து சர்க்குலேஷன் ப்ராப்ளம் ஆகலாம், இல்லைனா வந்து ஸ்கின் டேமேஜ் கூட ஆகலாம். ஸோ அதனால் ரிலீஸ் எல்போ ரெஸ்ட்ரெயின்ஸ் எவ்ரி 2 hours. ஸோ ஆன்சர் ஹியர் இஸ் அப்ளை எல்போ ரெஸ்ட்ரெயின்ஸ். Next question. 24 hours after delivery, the nurses noted that newborn failed to pass meconium. This indicates which of the following condition? Sorry, இது வந்து நாம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். Newborn failed to pass meconium or meconium ileus னு சொல்லுவோம். ஸோ meconium ileus இல்லைனா failure to pass meconium வர்றது வந்து ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ GERD. GERDங்கிறது சைல்டுக்கும் வரலாம், அடல்ட்டுக்கும் வரலாம். வாமிட்டிங்காக இருக்கும், ஏன்னா லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் த ஈசோஃபேகஸ் வீக் ஆகிறதுனால ஸ்டொமக் கண்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஸ்டொமக்கில் இருக்கிற ஆசிட் கண்டென்ட் ஃபுட்டு ஈசோஃபேகஸ்க்கு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் ஹார்ட் பர்ன் மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும். அதுதான் GERD. பைலோரிக் சினோஸில் நாம் சொன்னோம் ப்ரொஜெக்டைல் வாமிட்டிங் இருக்கும். ஃபெயிலியர் டு த்ரைவ்னா சிவியர் மேல்நியூட்ரிஷனால் பேபி சர்வை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆகும். டி ஹெர்ஸ்ப்ரங் டிசீஸ், இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இதில் தான் கேங்க்ளோடிக் நர்வ்ஸ் ஆப்சென்ட் ஆகும், அதனால் பெரிஸ்டால்சிஸ் ஆப்சென்ட் ஆகும். அதனால் பார்க்குற இனிஷியல் சிம்டம் வந்து ஃபெயிலியர் டு பாஸ் மெக்கோனியம். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஹெர்ஸ்ப்ரங் டிசீஸ். ஹெர்ஸ்ப்ரங் டிசீஸோட ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் தான் ஃபெயிலியர் டு த்ரைவ்ங்கிறது. ஸோ இன்டெஸ்டைனல் ஒப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிறதுனால அப்சார்ப்ஷன் ப்ராப்பராக நடக்காது, அதனால் மேல் நியூட்ரிஷன் ஆகும், விச் ரிசல்ட் இன் ஃபெயிலியர் டு த்ரைவ். ஸோ இங்கே கொஸ்டின் இதை பற்றி தான் ஃபெயிலியர் டு பாஸ் மெக்கோனியம் வந்து எந்த கண்டிஷனில் இருக்கும். ஆன்சர் இஸ் ஹெர்ஸ்ப்ரங்ஸ் டிசீஸ் ஓர் எ கேங்க்லியோனிக் மெகாகோலன்.
Next question is, the Foley family is caring for their youngest child, Justin, who is suffering from tetralogy of Fallot. Which of the following position is used for congenital heart condition? Option A, semi-Fowler's position, B, knee chest position, C, prone position, and D, high Fowler's position. So, tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot is a congenital heart disease, cyanotic heart disease. Tetralogy na 4 types, 4 defects சேர்ந்து வர ஒரு defect condition தான் tetralogy of Fallot. 4 conditions வந்து first வந்து VSD or ventricular septal defect. Second, இது கூட important தான், அந்த defect ஓட name கூட நீங்க ஸ்டடி பண்ணணும். First is VSD or ventricular septal defect. Second is pulmonary stenosis. 3, overriding of aorta, and last, right ventricular hypertrophy. So 4 defects are VSD, ventricular septal defect, pulmonary stenosis, overriding of aorta, right ventricular hypertrophy. இந்த 4 defect இருக்கிறதுனால பேபிக்கு வர்ற முக்கியமான கம்ப்ளைண்ட் வந்து சிவியர் ஹைப்போக்சியா அண்ட் சைனோசிஸாக இருக்கும். ஸோ அந்த சைனோசிஸை ரிலீவ் பண்ணுறதுக்காக நாம் கொடுக்குற பொசிஷன் வந்து, அதான் கொஸ்டினு, பொசிஷன் வந்து நீ செஸ்ட் பொசிஷன் இல்லைன்னா ஸ்குவாட்டிங் பொசிஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே, எதுக்கு பண்ணுறோம்? நீ செஸ்ட் பொசிஷன் அப்ளை பண்ணாங்கன்னா வீனஸ் ரிட்டர்ன் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் ஹார்ட்டோட ஒர்க் லோடு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஸோ பொசிஷன் ஃபார் கன்ஜெனைட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் which is position for tetralogy of Fallot is knee chest position or squatting position இதான். ஸோ இந்த 2 பொசிஷனுமே வீனஸ் ரிட்டர்ன் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷன் கொஸ்டினில் இருப்பாங்க, ஐதர் knee chest position இல்லைனா squatting position. இந்த 2 பொசிஷன் தான் tetralogy of Fallot இருக்கிற சைல்டுக்கு கொடுக்கணும்.